ಪ್ರಜ್ಞಾದೀಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. What is the heading? I write the type of polynomial. Okay, polynomial. See, we have discussed polynomials based on degrees, terms, number of variables, everything. Now, in 9th standard or this year, we are interested in understanding polynomials based on degrees. If the degree of the polynomial is 0, okay, so ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ degree. So I take a constant polynomial. Okay, the constant polynomial degree is 0. Constant polynomial degree 0. Next comes the linear polynomial where the degree is 1, and we have quadratic. Okay, quadratic the degree 2. First this ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, then we will go for cubic. Actually ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೋದೇ cubic ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Now the thing is to find the utmost ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. utmost ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? utmost number of zeros. Zeros ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yesterday we again discussed what is the meaning of zeros of a polynomial. If you substitute the value to that polynomial, the answer we should get is 0. ಅದನ್ನ zeros of a polynomial ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, there is no constant for, there is no zeros for constant polynomial. Constant polynomial ಗೆ ನಾವು zeros ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. And how many now maximum number of zeros does a linear equation has? 1. And how many zeros does a quadratic polynomial has? 2. So what does this number 2 represents? Quadratic polynomial has 2 factors. Linear polynomial has only 1 factor, usually itself ಆಗಿರುತ್ತೆ. And constant polynomial has no factors, or you can tell that no, ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. So basically if we talk about the number of factors or factorization ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. Factorization, is it possible for us? Factorization spelling factorization. Okay, yes sir, ಬರೀಬಹುದು, ಸೆಡ್ಡು ಬರೀಬಹುದು, UK English, US English ಅಲ್ಲಿ. And you cannot find the factorization of constant polynomial. You cannot do the factorization of linear polynomial. But can you do the factorization for quadratic? Yes. But actually students ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಾ quadratic polynomial ಗೂ ನಾವು factorize ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so in general you cannot factorize all quadratic polynomial, but there are few instances where you can easily factorize the quadratic polynomial, and the concept of doing it is splitting the middle term. Splitting the middle term idea ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ if you can able to do the factorization for quadratic polynomial, one of the methods ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. PUC ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕಲಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಸ್ splitting the middle term. ಇದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಜಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. Okay, it's like a puzzle. Yeah. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದೊಂಥರ ಪಜಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಿ ಅದೊಂಥರ ಆಟ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಪಜಲ್. ಪಜಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ?
You are giving an exercise for your brain to think. ನನಗೆ find two numbers. You have to find how many numbers? Two numbers such that the sum is 10 and product is 16 ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪಜಲ್. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? You have to find how many numbers you have to find? Two numbers. ಆ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 10 ಬರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 16. ಇದು ನಮ್ದು ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಗೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೇಕ್ ದೋಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ. ಕೇಳಿದಿರಾ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಫಾರ್ ಆಪಲ್, ಬಿ ಫಾರ್ ಬಾಲ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಗ್ರೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೀಟಾ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ 10 and product of those two numbers is 16 ಬರಬೇಕು. Which are those two numbers? Sir, 8 plus 2, 10. Good. 8 2s are 16. 8 plus 2, 10. 10 and 8 times 2 is 16. Great. We calculated those two numbers. ನನಗೆ ಈ ತರ ಪಜಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ 10th ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವನ್ಗೂ ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನೆ ನಾನು. ನೀವು 10th ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೇ ಐಡಿಯಾ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ x squared plus 48x minus 324 ಅಂತ ಇದೆ. So students, it's not a small number to think. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? I have to find two numbers such that ಆ two numbers ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? 48 ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? -324 ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವ್ರಿಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಟಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 48 ಬರಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ -324 ಬರಬೇಕು. ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 48 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 54 ಮತ್ತೆ -6 ನೋಡಿಬೇಕಾರೆ 54 -6 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 48. 54 into -6 is -324. You can check this later if you want to verify. Okay na? So now I can write this as 54x minus 6x minus 324. So 54 sorry, x common ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x plus 54 minus 6 common ತಗೊಂಡ್ರು x plus 54. So what is common? Times minus 6. Now you observe that students, you have factorized this quadratic polynomial. Correct? You have factorized this quadratic polynomial has two factors, two linear factors. Correct? So factorization mugitu. What is the use? What is the use? Example 2 marks question bandre 2 marks siಗುತ್ತೆ.
ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಯೂಸ್. ಏನ್ ಯೂಸ್? ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಹೌದು, ಏನ್ ಬಂತು? ಅಷ್ಟೇನಾ ಬೆನಿಫಿಟ್? ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್? ಸಿಕ್ಸ್ ತಾನೆ. ಯಾಕೆ 6 ಕೊಟ್ರೆ ಇದೊಂದು ಝೀರೋ ಆಗತ್ತೆ, ಸೊ ಝೀರೋ ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಝೀರೋ ಆಫ್ ದಿಸ್? -54. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು -54, ಇಲ್ಲಿ +6, 2 ಝೀರೋ ಸಿಕ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಸಾಲ್ವ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಝೀರೋಸು ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 10th ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ಐ ಶೋ ದಿಸ್. ವೈಟ್, ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ನಾನು? X square plus 40. X square X squared minus, ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, plus 48x minus 324. ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಫ್ ಇರುತ್ತೆ? ನೇಮ್ ಏನಂತೀವಿ? ಶೇಪ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಿಂಗ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಇದು 6 ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹಿಂಗೆ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತ್ತ, ಅದು ಯು ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿರತ್ತ. ಇಲ್ಲಿ 900 ಅಲ್ಲಿ U10 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ? 6. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು? ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತು? 6. ಇದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನೀವು PU ಓದ್ತೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಐಡಿಯಾ? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಇಂಟು ಇವರು ಇಬ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? X ಸ್ಕ್ವೇರ್ದು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್, I show you that problem. Wait. See here. ಈಗ suppose I want to factorize 2x squared plus x minus 6 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 2x squared plus x minus 6. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? 12 minus 12? -12. ಯಾಕೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? -6 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. -6 into 2. You have to see the extremes. X square ಏನ್ ಬರೀದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು X square ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 1 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ -12 and the sum is 1? 4 and 3. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. 4 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -4 + 3 -1 ಬರುತ್ತೆ. -4 + 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಸಮ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು? 1 ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. 4 - 3 -4 - 3 ಅಲ್ಲ, 4 - 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇದನ್ನ ಹೇಗಾರ ಬರಿಬಹುದು? 2x squared plus 4x minus x minus 6. First 2 terms what is common? 2x ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೋದಾ? 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ, x ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ x ಇದೆ. ಸೊ 2x ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? x plus 2. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. 3 ಬರಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ನಾನು? -3x ತಾನೆ.
ಹಾ ಹಾ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು -3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x+2 ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತದು x+2 ಇಂಟು 2x - 3. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಫೈಂಡ್ ದ ಝೀರೋಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಝೀರೋ ಏನು -2 ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರ ಮೈನಸ್ ಅಂತ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಟ್ಟೋದ್ವಾ, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಓಡ್ಬೇಕು. x+2 ಏನಾಗ್ಬೇಕು 0 ಆಗ್ಬೇಕು. therefore x is, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರ 0 ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಲೆಯಲ್ಲಿ 2x - 3 is equal to 0. so 2x is equal to 3. so 2x 3 ಆದ್ರೆ x ಏನಾಗತ್ತೆ 3/2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? so you should be in a position to calculate the factorization of linear polynomial, quadratic polynomial, but zeros ಹುಡುಕೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲೀನಿಯರ್ದು. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು zeros ಇರುತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ಗೆ 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ zeros ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ zeros ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ zeros ಆಫ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗೋದು. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೀನಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್. ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್. ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಥಿಯರಮ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ recall 2 important theorems in polynomials chapter. See, we are good at doing division for numbers. In fact, rational numbers allu madidvi. When we divided 2 numbers, either we got terminating number or recurring number. But decimals ilde na division madidre definitely I'll get quotient and remainder, correct? So I just divide say 7/2. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೇ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು? 7 is divided by 2. so 2 times 3 is 6 and 1. of course ಮುಂದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ 0 ಹಾಕೋಬಹುದು. at this stage ಈ 7 ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ, ಕರೆಕ್ಟಾ? this is the quotient, this is the divisor and this is the remainder. so there are 4 terms when you do the division process. ಇದನ್ನ ನಾವು dividend and next is quotient, the next one is remainder, the next one is divisor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟಿದೆ terms. now there is one relation between these 4. what is that relation? always dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. okay, actually ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ. ಆ ನೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ. ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಿಮೈಂಡರ್ ಥಿಯರಮ್, ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ is always equal to divisor into quotient plus remainder. This holds good for not only numbers, for any division it will hold. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? For any division this is true. Dividend is equal to divisor into quotient plus remainder.